اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ قال مولانا امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام: المومن یحتاج الی ثلاثۃ خصال: التوفیق من اللہ وواعظ من نفسہ وقبول ممن ینصحہ۔ حضرات مومنین و مومنات، آج کی یہ شب منسوب ہے ہمارے اور آپ کے نویں امام حضرت امام محمد تقی الجواد علیہ الصلاۃ والسلام کی شہادت سے۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام کا اسم گرامی محمد تھا۔ آپ کے والد کا نام امام علی رضا علیہ الصلاۃ والسلام اور والدہ کا نام بی بی خضران تھا۔ آپ کے القاب تقی اور جواد ہیں، اس کے علاوہ اور بھی آپ کے القاب کے معروف تقی اور جواد۔ آپ کی ولادت 10 رجب 195 ہجری میں مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کی شہادت 29 ذوالقعدہ 220 ہجری میں ہوئی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی ٹوٹل لائف، پوری زندگی اس دنیا میں صرف 25 سال تھی، اور اس 25 سال کے بڑے ہی مختصر وقت میں، مختصر سی لائف میں اور زندگی میں امام نے دنیا والوں کے سامنے اپنے علم کو ظاہر کیا، اپنے تقوی کو ظاہر کیا، اپنے کردار کو بتایا اور اپنی عبادت سے لوگوں کے دلوں کے اوپر راج کیا۔ اور امام علیہ الصلاۃ والسلام نے حاکم وقت کو بھی بتلا دیا کہ تمہارے پاس طاقت ضرور ہے، تمہارے پاس زر و جواہرات ضرور ہیں، تمہارے پاس دولت ضرور ہے، تمہارے پاس فوجیں ضرور ہیں، مگر ہمارے پاس ایمان کی طاقت ہے، اور ہماری عبادت میں وہ اخلاص ہے، ہمارے تقوی میں وہ اخلاص ہے کہ جس کے ذریعے ہم لوگوں کے دلوں کے اوپر حکومت کرتے ہیں اور لوگ ہماری طرف کھنچے ہوئے چلے آتے ہیں۔ امام علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنی ایک حدیث میں فرمایا کہ مومن اگر انسان ہے، محب اہل بیت اگر انسان ہے، تو بہرحال اس کے اندر یہ 3 خصلتیں، 3 صفت کا ہونا ضروری ہے۔ نمبر 1، التوفیق من اللہ۔ بے شک سب سے بڑی صفت جو ہر انسان کے لیے ضروری ہے اور انسان اس کا محتاج ہے، وہ ہے توفیق۔ اور جب تک کسی کام کی توفیق انسان کو حاصل نہ ہو، انسان اس کام کو انجام نہیں دے سکتا ہے۔ انسان ارادے بہت کرتا ہے، مگر کبھی توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ اپنے ارادے کے اوپر عمل نہیں کر پاتا ہے۔ انسان اچھے کاموں کا بھی ارادہ کرتا ہے، مگر توفیق نہ ہونے کی وجہ سے وہ کام، وہ عمل انسان نہیں کر پاتا ہے۔ اسی لیے جب ہم امام زمانہ کی دعا پڑھتے ہیں تو پہلا ہی فقرہ اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، امام فرماتے ہیں کہ اے اللہ مجھے اطاعت کی توفیق فرما دے، اللہ مجھے اطاعت کی توفیق عطا کر دے۔ اور بے شک انسان اطاعت کرنا چاہتا ہے، انسان اچھائی کرنا چاہتا ہے، انسان نیکی کرنا چاہتا ہے، انسان لوگوں کے ساتھ سمپیتھی رکھنا چاہتا ہے، مگر نہیں جب تک یہ توفیق اسے نہ حاصل ہو جائے۔ سب سے پہلی دعا انسان کے لیے یہی ہونی چاہیے، جیسے کہ امام نے خود فرمایا اللہم ارزقنا توفیق الطاعہ، کہ اللہ تو مجھے اطاعت کی توفیق عنایت کر دے۔ یہ وجہ ہے کہ امام جواد علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی سب سے پہلی صفت ایک مومن کے اندر ہونی چاہیے جس کا وہ محتاج ہے، وہ توفیق من اللہ، اللہ سے توفیق کی دعا کرے۔ دوسری صفت جو ایک انسان کے اندر، ایک مومن کے اندر ضروری ہے، وہ واعظ من نفسہ، کہ انسان ہر عمل کرنے کے بعد، ہر برائی کرنے کے بعد، اگر وہ انسان
शर्मिंदा है, वो इंसान समझता है कि हमने कोई गलत काम किया है, कोई गुनाह किया है, कोई गलती की है, तो इंसान खुद अपने नफ्स के लिए वाज करे। हर वक्त इंसान अपने नफ्स को वाज व नसीहत करता रहे, यानी वो तौफीक उसके अंदर वो पैदा हो जाए कि इंसान खुद अपना टीचर हो जाए, इंसान खुद अपना गाइड हो जाए, इंसान खुद अपने आप की हिदायत करने लगे। ये सबसे बड़ी तौफीक का नाम है। जब इंसान खुद अपने आप की हिदायत करेगा, अपने आप को गाइड करेगा, अपने आप को बतलाएगा, अच्छाइयों की तरफ लेकर के आएगा, तो कभी भी वो इंसान गलतियों और गुनाहों की तरफ नहीं जा सकता है। और तीसरी चीज़ जो इमाम ने फरमाया, तीसरी सिफत जो एक मोमिन के अंदर ज़रूरी है और मोमिन उसका मोहताज है, वो क़बूलिन मिम्मन यनसहुहु। जब इंसान खुद को वाज़ व नसीहत न कर पाए, वो तौफीक उसके अंदर न पैदा हो पाए, तो ज़रूरी है कि इंसान दूसरों की नसीहतों को कबूल करे। होता है कि इंसान कभी कभी नसीहत करने वालों की बातों को बुरा मान जाता है, लेकिन नहीं, अगर हम अपने आप की नसीहत नहीं कर सकते, अपने आप को वाज नहीं कर सकते, अपने आप की हिदायत हम खुद नहीं कर सकते, तो ज़रूरी है इंसान हमारी हिदायत करे, हमें सही रास्ते की तरफ लेकर के आए, हमें अम्र बिल मारूफ करे, हमें नही अनिल मुनकर करे। बेशक ये तालीमात थी जो इमाम ने हमें बताई है, और इमाम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये बेहतरीन तालीमात हैं कि इंसान अपने आप को मुत्तकी बना सकता है, इंसान अपने आप को अच्छा बना सकता है, इंसान अपने आप को पैरो अहले बैत बना सकता है, अहले बैत का पैरोकार बना सकता है, कि इंसान का हर अमल अल्लाह के लिए हो, हर अमल इंसान का वो शरीयत की पाबंदियों में रहते हुए हो। बेशक इमाम की लाइफ, इमाम की ज़िंदगी इस दुनिया में सिर्फ 25 साल थी। एक 25 साल का जवान इंसान हिदायत के चश्मे को खोल दिया था। इमाम ने लोगों के अंदर अपने अमल से, अपनी हिदायत से, अपनी छोटी सी लाइफ में एक बेदारी पैदा कर दी थी, और जब ये बेदारी लोगों के अंदर पैदा हो गई तो लोग इमाम की तरफ आने लगे, इमाम से मोहब्बत करने लगे, इमाम की गाइडेंस के ऊपर, हिदायत के ऊपर अमल करने लगे। और बादशाह वक्त को ये चीज़ पसंद न आई कि मुअत्तसिम बिल्लाह ने अपनी भतीजी उम्मुल फज़ल से, जो कि इमाम की ज़ौजा भी थी, मौला इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद को ज़हर दिलाया। रवायतें लिखती हैं कि मौला उस दिन रोज़े से थे, रोज़ा रखा हुआ था। एक ज़ौजा का ये फ़र्ज़ होता है कि जब ख़ावंद या शौहर उसका रोज़ा रखे तो उसके लिए तमाम चीज़ों का एहतमाम करे, मगर वो बदनसीब वो ज़ौजा थी। तारीख़ में 2 ज़ौजा मिलती हैं, एक इमाम हसन की ज़ौजा जोधा बिन्त अशअस ने मौला इमाम हसन को ज़हर दिया था, और फिर इमाम मोहम्मद तक़ी जवाद की ज़ौजा उम्मुल फज़ल ने आपको ज़हर दिया था। और आज की ये रात कि हमारा और आपका नवा इमाम ज़हर की वजह से बेचैन रहा, इस तरह से किसी मछली को पानी से निकाल दिया जाए और तड़पने लगे, उसी तरह से इमाम भी अपने बिस्तर के ऊपर तड़पते रहे। आज की रात गुजरने के बाद कल के दिन मौला की शहादत हो जाती है। हाँ, आज़ादाराने इमाम मज़लूम, इमाम की शहादत के बाद ज़रूर शिया जमा हुए होंगे, इमाम का जनाजा ज़रूर होगा, शियों में एक कोहराम मचा होगा हर तरफ से, वाह मुहम्मदा वाह तक़िया की आवाज़ें बुलंद हो रही थी। मैं कहूँगा मौला आप खुशकिस्मत थे, आपकी शिया जमा थे, लोगों ने आपका जनाजा बड़े इज़्ज़त व एहतराम के साथ उठाया होगा, मगर आपके जद मौला इमाम हुसैन का जनाजा ज़मीन गर्म करबला के ऊपर पड़ा रहा। कोई न था जो हुसैन को गोर कफन देता, हाँ ज़हरा के लाल का लाशा ज़मीन करबो बला के ऊपर पड़ा रहा। अल्लाह सुब्हानहू तबारक व तआला की बारगाह में दुआ करते हैं, परवरदिगार की अज़मत व बुज़ुर्गी का वास्ता है, तमाम मर्ज़ाए मोमिनीन मोमिनात को शिफ़ा आजिल व सेहत कामिल इनायत फरमा दें।
اور اس بیماری کو جو مہلک بیماری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے اس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے، اور تمام مومنین و مومنات کو عزت دے، شرف دے، اور امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔